여러분, 인생은요, 수많은 일들이 연속적으로 일어나는 것이다 라고 우리가 말할 수 있습니다. 아마 이런저런 많은 일들을 만나게 되죠. 우리가 인생을 살아가다 보면 좋은 일도 생깁니다만 때로는 좋지 않은 일도 생기고, 때로는 예기치 못한 일도 생기고, 때로는 이상한 일도 생길 수 있는 것이 우리 인생입니다. 그런데 그런 많은 일들을 보면서 우리가 느끼는 것이 뭐냐면요, 때로는 그런 일들이 내가 실수하고 혹은 잘못하고 내가 나하고 관련되어서 그런 일들도 일어나기도 합니다만은, 어떤 일들은 나하고 전혀 무관하게 아무런 상관이 없는데도 일어나는 일들도 있는 것이 우리 인생입니다. 그런 일들이 일어나게 되면 우리는 거기서 내가 무엇을 붙잡고 무엇을 붙잡지 말아야 될 것인지 분별을 하는 것이 너무 중요한데, 그럴 때 우리는 정말 필요한 것이 순간순간 올바른 판단력과 인생을 보는 지혜와 분별이 얼마나 중요한지 모릅니다. 그래서 우리가 인생을 살아가면서 때로는 붙잡지 말아야 되는 거죠. 일시적이고 잡으면 안개와 같은 것은 너무 일시적이라 잡지 말아야 되는 것, 때로는 좀 힘들지만 영원한 것을 잡아서 우리 인생에 참 큰 힘이 되는 이런 것들도 있습니다. 이것이 우리 인생입니다. 제가 며칠 전에 참 기분이 좋은 기사를 보았습니다. 이 의학적인 용어는 해표지증이라고 그러는데, 이 병은 팔다리가 없이 태어나는 그런 병인데, 여러분 잘 아시는, 우리 한국에도 이제 두세 번 왔기 때문에 많이 알려졌습니다. 호주의 이 청년 닉 부이치치라는 청년, 여러분 대부분 이제 많이 아시리라 생각됩니다. 그런데 이 닉 부이치치가 장가를 갔습니다. 별로 기분이 안 좋으신 것 같네. 저는 굉장히 기분이 좋았습니다. 그 소식을 듣고, 근데 이 자매가요, 보통 자매가 아니고 거의 모델 수준의 키도 크고 늘씬한 그런 자매입니다. 여러분들이 안 믿을 것 같아서 2부까지는 내가 못 보여줬는데 3부 때는 준비해 왔어요. 사진을 준비해 왔어요. 보세요, 그죠? 키도 크고 날씬하고 거의 모델 수준이에요. 이 카나에라는 이 믿음이 좋은 그런 자매입니다. 결혼을 했습니다. 그런데 결혼한 지 아마 조금 됐는가 봐요. 저는 몰랐는데. 그런데 참 더 반가운 일이 지난 2월 달에 아기까지 낳았어요. 여전히 별로 기분이 참 좋은 일이죠. 그래서 제가 참 마음이 참 좋았습니다. 여러분 생각해 보십시오. 이 닉 부이치치가 태어날 때부터 이제 팔 다리도 없이 조그만한 그냥 이 꼬리처럼 달린 발, 이런 발을 가지고 태어나서 지금 여러분 세계를 다니면서요, 정말 자기보다 모든 면에서 다 나은 좋은 환경과 신체 조건을 가진 수많은 사람들에게 오히려 위로와 도전과 감동과 힐링, 회복을 주는 그런 전도자의 역할을 하면서 지금 세계를 다니고 있습니다. 누가 이 닉 부이치치라는 아기가 자라서 이렇게 될지 누가 알았겠습니까? 그런데 지금 그런 귀한 일을 감당하고 있습니다. 그래서 제가 이 닉 부이치치가요, 아마 여러분들 보셨겠습니다만, 항상 저도 이 닉 부이치치의 그 영상을 지금 생각을 하는데, 최근에 이분이 또 좋은 인터뷰를 했어요. 또 한국에도 오셨고, 지난주에 여러분 보신 분이 있을지 모르겠는데 힐링 캠프가 우리나라에 유행하는데 힐링 캠프에 출연했어요. 해가지고 또 많은 사람들에게 정말 힐링을 주고 도전과 감동을 줘서 지난주에 방영이 됐는데, 이 닉 부이치치가 그럼 어떻게 해서 그 인생이 정말 절망과 좌절과 아무것도 없잖아요. 그런 인생에서 여러 번 절망 속에 있다가 어떻게 그 인생이 바뀌게 됐는가라는 거죠. 그 인생이 바뀌는 계기가 있었습니다. 그것을 그 인터뷰에서 이야기하고 있어요. 한번 이야기를 잠깐 한번 들어보고 말씀을 좀 이어나가도록 하겠습니다. 안녕하세요. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy.
Before I gave my life to Jesus Christ, I went through years of depression and even thoughts of suicide. At age 8, I told my mum that I wanted to commit suicide. And at age 10, I actually tried in a bathtub. I turned over 3 times. And I didn't go through with it. And I'm very, very thankful, obviously, that God saved me. And I always had a wonderful and supportive family. But still, in the dark days, I really believed that I was alone and that I had been forgotten by God himself. It's just these constant lies of saying, Nick, God's forgotten you, there is no hope, you'll always be just a burden to everybody around you. Just to know that the power of God is such that he can do all things. There is nothing that God cannot do. Nothing's impossible for God. And so in that power and in that spirit, the spirit that raised Jesus Christ from the dead now lives in me. When that happened for me was John 9, when I read that at age 15, really spoke to me. When I saw a man who was born blind, and no one knew why he was born that way, but Jesus said it was done so that the works of God may be revealed through him. And when I, read that, just, faith came over me, and I felt like God saying, Nick, do you trust me? And I said, okay, God, yes, I trust you. I am a sinner. I need forgiveness of my sins. What's the point of having arms and legs for 90 years when you don't know if you're going to heaven or not? So for me, I wanted peace with God. There was always something missing. Something, a happiness, a contentment, a peace and a joy that money cannot bring. Money, drugs, sex, alcohol. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. But if you put your joy in Jesus Christ, Jesus is the same yesterday, today, and forever. I realized I was a sinner and I needed forgiveness of my sins. And I knew that the only thing that was going to satisfy me was for living for the glory of God. 여러분 보신 것처럼 이 닉 부이치치가 정말 절망과 좌절 속에서 살아갈 수밖에 없는 그런 모습으로 태어났습니다. 주변 많은 사람들이 그를 향해서 집만 될 것이라고 사람 구실을 못할 것이라고 그에게 그런 이야기를 하고 자신도 그렇게 생각하면서 여러 번 자살을 시도하는 그런 아픔이 있었습니다. 그런데 이런 닉 부이치치가 어떻게 그의 삶이 변화하는 계기를 맞게 됐느냐라고 본인이 그런 고백을 하고 있죠. 기가 막힌 어찌 보면 절망적인 상황 속에서 그가 그런 인생의 수많은 사건 속에서 하나님을 인식하게 됩니다. 하나님을 인식하면서 자기가 비록 이렇게 태어났지만은 하나님의 섭리 안에 자신이 있다는 것을, 하나님의 사랑 안에 자신이 있다는 것을 인식하게 되고 발견하게 됩니다. 그러면서 성경에 나오는 요한복음 9장을 읽으면서 하나님이 자신을 향한 분명한 섭리와 계획을 가지고 있다는 것을 알게 되고 믿게 되죠. 그래서 하나님이 그에게 묻습니다. Do you trust me? Yes, I trust you. 하나님 묻죠. 너 나 신뢰하냐? 예, 저 주님 신뢰합니다. 라고 신뢰관계가 형성되면서 그때부터 닉이 뭘 했냐면 하나님을 주목하기 시작했습니다. 그전에는 자기 자신의 몸을 돌아보면서 이래가지고 내가 뭘 할 수 있겠어? 라고 하는 자신을 주목했죠. 자신의 신체를 주목했습니다. 주변에서 말하는 사람들의 그 말을 주목했습니다. 너는 사람 구실 못할 거야. 집만 될 거야. 그래서 인생이 뭐 할 거야? 라고 말하는 그 사람들의 말과 그 주변의 사람들의 눈빛과 그 사람들을 주목했습니다. 그런데 그가 하나님을 만나고 하나님을 인식하고 하나님을 신뢰하고 주목하게 되면서부터 그런 말들이 거짓말이라는 것을 그가 알게 됐습니다. 그러면서 그의 인생이 많이 바뀌면서 오늘날 그의 삶을 이어가고 있습니다. 그런데 최근에 이제 이 힐링 캠프에서 그런 인터뷰도 하고 있는데요. 그렇게 해서 이제 하나님을 주목하기 시작했는데, 그러면 그때부터 모든 것이 다 잘 풀리느냐? 그건 또 아니더라고요. 비록 하나님을 주목하면서 그의 인생이 많이 바뀌어서 이제 강연도 하고 다니고 이렇게 했습니다만은 실제로 2010년도에 그가 이제 이렇게 막 강연하고 하면서 이런 것들을 이제 DVD로 만들어서 파는 회사를 아마 세운 모양이에요. 그런데 이 세운 회사가 잘 됐으면 좋겠는데 빚더미에 올라앉았습니다. 그 2010년도였어요. 그런데 그때 마침 또 어떤 일이 있었냐면 아무도 자기는 결혼을 하지도 못할 것이고 결혼해도 뭐 안아줄 수도 없고 애기도 못 놀 거고 애기 낳아봐야 애기 우리도 못 봐주고 이제 그런 이야기를 주변에 많이 했습니다. 그런데 아무튼 좋은 이 자매를 만났어요. 한창 교제를 하고 있던 때가
2010년도인데 그때 회사가 빚 때문에 올라앉은 거예요. 그럼 여러분 그 절망감이 얼마나 크겠습니까? 정말 그 모처럼 자매를 만나서 참 이렇게 잘 나가야 되는데, 그러니까 그때 그런 이야기 하더라고요. 자기가 그때 다시 우울증이 오기 시작했다는 것입니다. 이 자매가 내 이런 상황을 보고 또 떠나면 어떨까 이런 생각도 하면서 너무 우울해져서 우울증이 왔는데, 그때 이 닉 부이치치가 뭘 생각했냐면 다시 역시 마찬가지로 하나님을 주목했습니다. 하나님의 섭리와 하나님의 약속을 자기가 다시 붙잡으면서 그 상황을 뛰어넘을 수 있었다라고 고백을 하더라고요. 그리고 그 자매가 옆에서 힘을 줬고, 그 자매가 지금 이제 결국 결혼을 하게 된 자매였는데, 그러면서 자기가 이렇게 인생을 바꾸고 다시 또 그런 이후에도 어려운 일이 생겼을 때도 일어설 수 있었던 것은 뭐냐? 자기가 하나님의 섭리와 약속을, 계획을 주목했기 때문이다. 그런 고백을 하는 걸 제가 들었습니다. 물론 그렇다고 그 인생이 다 이제 끝난 게 아니죠. 지금도 이런저런 일이 아마 생기고 있을 겁니다만은, 그럼에도 불구하고 지금 그는 상당히 성공적인, 정말 승리하는 삶을 살아가고 있는 모습을 우리가 보고 있습니다. 지난주부터 우리는 이 본문에 나오는, 시대는 다른 사람입니다만은 날 때부터 안전뱅이로 태어난 한 사람을 우리가 보고 있습니다. 지난주에 봤죠? 주변 사람들이 그가 이제 태어날 때부터 안전병이니까 매다가 성전 문 앞에 놓으면 지나가는 사람들에게 구걸해서 그거 가지고 먹고 사는 사람이었습니다. 마침 베드로와 요한이 기도하기 위해서 그 성전 미문으로 올라가다가 거기서 이제 안전병인을 만나죠. 그러면서 거기서 그가 이제 이 베드로와 요한을 통해서 그 한 번도 걸어보지 못했던 이 사람이 기적적으로 발과 발목에 힘이 들어가면서 일어나는 놀라운 기적이 생겼습니다. 그래서 그가 일어서서 걷고 뛰면서 하나님을 찬미하고 자기 자신이 믿기지 않을 놀라운 기적 같은 일이 일어났습니다. 우리 지난주에 그 모습을 보았습니다. 그런 놀라운 기적적인 일이 일어났을 때 자기도 놀랐겠죠. 주변 사람도 놀랐겠죠. 아마 모르게도 우리가 상상해 볼 수 있는 것이 뭐냐면 아마 한바탕 난리가 났을 것입니다. 소동이 일어났을 거예요. 어떻게 그 사람이 일어날 수 있어? 그러니까 자기도 놀랄 뿐만 아니라 그 주변의 사람들이 막 몰려들고 아마 한바탕 소동이 났을 거예요. 그때 그런 인생의 엄청난 기쁨과 정말 믿기지 않는 일 일어났을 때에 이 안전뱅이가 주목했던 것이 바로 누구였습니까? 그때 그는 베드로를 주목했습니다. 그는 하나님이 누구신지 예수님이 누군지 아마 잘 몰랐으리라 생각됩니다. 왜냐하면 성전 미문에 앉아가지고 오랜 세월 동안 구걸을 했지만 그가 뭐 하나님에 대해서 뭐 예수님에 대해서 관심이 아마 없었을 거예요. 그저 그냥 지나가는 사람 돈 몇 번 던져주는 그거에 관심이 있었지. 그리고 그는 한 번도 자기 발로 성전에 들어가서 말씀을 들어볼 수 있는 기회도 없었을 거예요. 왜? 날마다 문 앞에 앉혀주는, 거기서 앉아서 그저 그날 먹고 살 구걸을 하고 있었기 때문에 아마 하나님의 존재에서 예수님의 존재 아마 몰랐을 것입니다. 그러니까 당연히 이 사람이 그러다가 기적을 만나가지고 자기가 이 베드로와 요한을 만나가지고 이렇게 일어나고 보니까 당연히 어찌 보면 그에게는 베드로와 요한이 얼마나 고맙고 생명의 은인이죠. 이 사람이 굉장해 보였을 것이 당연하다고 생각됩니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 본문 11절에 보게 되면 뭐라고 나옵니까? 이렇게 해서 낳은 이 안전병 이 사람이 베드로와 요한을 붙잡았다 그랬습니다. 얼마나 고맙고 생명의 은인이고 위대해 보이고 정말 야 하나님의 어떤 무슨 선지자냐 해가지고 하여튼 붙잡았던 것입니다. 그러나 이 기적에 놀란 것은 안전병이뿐만 아니에요. 그 옆에 있었던 사람들 아마 그 소식을 듣고 지금 이상한 일이 벌어졌다는 소식을 듣고 많은 사람들이 몰려왔겠죠. 11절 하반절에 보면 그런 모습이 나옵니다. 모든 백성이 크게 놀라가지고 막 달려 모이드는 것이 나와요. 베드로와 요한이 있는 이 솔로몬 행각에 막 몰려들어가지고 놀래가지고 베드로와 요한을 찾는 그런 모습이 나옵니다. 근데 여러분 보십시오. 우리도 마찬가지예요. 이런 모습은 저와 여러분에게도 동일하게 적용이 될 수 있습니다. 우리가 예수 믿으면서 살아갑니다. 신앙인으로서 우리가 이제 신앙생활하면서 살아가는데 신앙생활하면서 살아가도 우리도 역시 마찬가지로 인간이기 때문에 이 세상에서 이런저런 많은 일들을 만납니다. 이런저런 사건 사고 이런저런 일을 만나는데 그럴 때에 우리는 무엇을 주목하는가를 한번 우리 자신들을 한번 살펴볼 필요가 있습니다.
여러 가지 사건 속에서 나는 무엇을 주목하는가? 정말 이 험한 세상에서요, 이런저런 일을 만날 때에 나는 무엇을 주목해야 하는가? 인생에서 우리가 주목해야 되는 것이 뭔가? 이 부분을 오늘 사실은 우리가 이런 성경에서 잘 가르쳐주고 있습니다. 정말 우리가 붙잡아야 될 것, 주목해야 될 것이 무엇인가? 저는 오늘 이 시간 아마 저와 여러분이 각자가 어떤 상황 또 환경, 어떤 사건을 만나고 계신지 저는 잘 모르겠습니다만은 중요한 것은 뭐냐 하면 여러분이 오늘 만나는 사건과 상황과 여러 가지 환경과 여러 일들 속에서 가장 우선적으로 주목해야 될 것이 무엇인지를 성령께서 깨닫게 해주시고 그 인생에서 가장 주목해야 될 것을 붙잡음으로 말미암아 정말 닉 부이치치처럼 저와 여러분의 인생이 안전뱅이처럼 저와 여러분의 인생이 일어서는 놀라운 하나님의 축복을 받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 이 안전뱅이와 이 베드로를 통해서 분명히 알 수 있는 인생에서 우리가 주목해야 될 것이 분명히 있습니다. 무엇이겠습니까? 오늘 첫 번째로 우리가 볼 수 있는 것이 뭐냐면 우리 인생의 사건 속에서 하나님의 섭리를 주목해야 한다는 것입니다. 오늘 이 말씀을 제가 이제 다 시간이 안 돼서 못 나누면 다음 주에 좀 더 계속 나누겠습니다만 인생의 사건 속에서 우리가 주목해야 되는 것은 바로 하나님의 섭리다. 안전뱅이와 여기 사람들이요 베드로와 요한에게 몰려들었습니다. 이 놀라운 사건 앞에서 물론 이 베드로와 요한은 그들의 시선을 알아차렸죠. 그리고 어떻게 합니까? 그 안전뱅이가 그를 붙잡고 막 백성들이 와서 그를 붙잡고 이렇게 하니까 베드로와 요한이 분명히 알았습니다. 아, 이것은 뭔가 잘못된 것이구나. 이 사람들이 지금 착각을 하고 있구나. 이걸 알았습니다. 왜냐하면 능력은 자기 자신에게서 나간 것이 아니라는 것을 베드로는 요한은 알고 있었기 때문입니다. 그러나 물론 안전뱅이나 주변의 백성들의 입장에서 보게 되면은 당연히 이 사람들을 주목할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그 성전 미문 올라가다가 베드로가 얘기했지 않습니까? 요한이 우리를 주목해서 봐라 라고 안전뱅이에 이야기하지 않습니까? 그리고 비록 그가 말합니다. 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것 나사렛 예수 그리스도 이름으로 그러라. 물론 나사렛 예수 그리스도 이름으로 분명히 이야기했습니다만은 지금 이 안전뱅이는 나사렛 예수 그리스도 이름에 대한 관심이 있는 것이 아니라 그렇게 말하고 나서 그의 손을 내밀어서 붙잡고 이렇게 세웠을 때 발과 발목 힘이 들어갔던 이 사건을 일으키신 사람이 누구냐? 베드로였다는 것입니다. 그러니까 그는 지금 나사렛 예수 이름에 대해서 잘 모르고 아무튼 그를 이렇게 세운 사람이 베드로였다라는 이 사실 앞에서 그는 주목하는 것이 무엇입니까? 베드로와 요한을 주목하는 것입니다. 베드로를 붙잡는 것입니다. 어찌 보면 이게 당연한 거예요. 그러나 말씀드렸죠. 베드로는 이걸 알았어요. 이 안전뱅이를 일으킨 이 능력, 그가 일어난 건 사실이지만은 자기의 힘이, 자기의 능력이 아니었다는 것을 알았습니다. 그런데 그 분위기에서요, 사실 베드로가 요한이 그냥 가만히 그냥 우물쭈물하든지 가만히 있을 수도 있습니다. 그러면 어떻게 됩니까? 이 사람 영웅되는 거죠. 적어도 하나님의 선지자 정도 대우를 받을 수 있고 굉장한 사람으로 초항을 받았을 것입니다. 그러나 이 베드로는요, 그 상황에서 자기 입장을 분명히 밝힙니다. 여기에 정말 베드로의 위대함이 있는데 12절에 그렇게 말하죠. 이스라엘 사람들아, 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐? 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것이 아니라는 거예요. 그러면서 뭐라고 말합니까? 왜 우리를 주목하느냐? 우리는 아니라 우리가 한 것이 아니라 라고 분명히 지금 이야기해 주고 있는 거예요. 우리가 한 게 아니라. 그래서 13절에 뭐라고 말합니까? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨다. 우리가 한 것이 아니고 갑자기 무슨 뚝 떨어진 게 아니고 우리 백성의 역사 가운데 찾아오신 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 우리 조상의 하나님께서 개입하셔가지고
하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내셨는데 너희가 십자가 못 박아 죽게 하지 않았느냐? 그 예수님께서 부활하셔서 그 예수님의 능력이 이 사람을 일으킨 것이지 우리가 한 게 아니다라고 분명히 이야기를 하는 거예요. 그러면서 어떤 결론을 냅니까? 16절에 보게 되면은 이 사람이 일어난 것은, 이 사람이 이렇게 온전하게 성하게 된 것은 예수 그리스도로 말미암아 난 믿음이 완전히 낫게 한 것이다라고 분명히 밝힙니다. 이 안전뱅이의 그리고 백성들의 잘못된 시각을 교정을 시켜주는 거예요. 내가 주인공이 아니라는 것입니다. 내가 이렇게 한 것이 아니라 이 말이에요. 쉽게 말해 이런 이야기죠. 여러분, 우리가 집에서 물을 공급해서 먹지 않습니까? 그러면은 그 물이 나오는 수도관, 여러분, 우리가 수도관이 우리에게 물을 주는 것이 아니고 수도관에서 나오는 그 물이 우리에게 생명을 주지 않습니까? 그와 마찬가지로 우리가 마시는 건 물이지 수도관이 아니에요. 그러니까 베드로가 말하는 거예요. 우리는 수도관 역할을 했다 뿐이죠. 나는 그저 도구로 쓰임 받았는 것이지 이 사람을 일으킨 이 물이라는 것은 바로 하나님의 섭리 가운데 하나님 보내신 예수 그리스도 그분이지 우리가 아니요. 우리는 단지 도구요, 수도관의 역할을 한 것 뿐입니다 라고 분명히 이야기하는 거예요. 내가 인생의 주인공이 아니라는 것입니다. 내가 한 게 아니라는 거예요. 예수 그리스도 그분이 했다는 것입니다. 여러분, 이거 정확하게 이렇게 예수님을 소개하고 간증하는 모습을 볼 수 있습니다. 여러분, 이게 쉬운 일일까요? 사람인데 이런 놀라운 일이 일어났는데 이게 쉽지 않습니다. 그러나 베드로가 이 일을 했어요. 여러분 보십시오. 안전뱅이와, 여기서 우리가 주목해 봐야 되는 게 뭐냐면 이 안전뱅이하고 이스라엘 백성들이 그 사건 속에서, 안전뱅이 일어난 이 사건 속에서 그들이 주목해 보았던 것은 무엇이었습니까? 바로 베드로라는 사람이었습니다. 그 사건 속에서 이 사람들이 본 거는 뭐예요? 베드로라는 사람이에요. 눈에 보이는 베드로라는 사람. 그럴 수밖에 없는 상황이긴 하지만 일단 그들은 핵심을 사실은 놓친 것입니다. 베드로가 말했지만은 그 일을 일으킨 것은 베드로가 아니었어요. 그 사건 속에 개입하신 하나님의 섭리와 그 섭리 속에서 역사하시는 예수 그리스도, 그분이 주인공이었고 그분이 핵심이었습니다. 근데 지금 이 사람들은 핵심을 놓치고 사람 베드로를 붙잡고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 여러분, 이거하고 비슷한 사건이 또 요한복음 9장에 보면 나와요. 아까 닉 부이치치가 이 요한복음 9장을 통해서 자기가 하나님을 만나고 이제 인생이 바뀌었다고 말하는 이 요한복음 9장입니다. 거기 보게 되면 예수님이 제자들과 함께 길을 가는데 거기 날 때부터 소경된 한 사람을 만나게 됩니다. 그때 제자들이 예수님 물어봅니다. 예수님, 이 사람이 이렇게 날 때부터 소경됐는데 원인이 무엇입니까? 이 사람의 죄 때문입니까? 아니 그 부모 죄 때문입니까? 무엇 때문입니까? 라고 물어봅니다. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 3절에 보면 이렇게 말합니다. 그게 아니라 이 사람이나 그 부모의 죄 때문에 그런 게 아니고 이 사람에게서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이지 누구 죄 때문에, 누구 부모 죄 때문에 아니다 라고 예수님께서 핵심을 딱 짚어주는 거예요. 제자들은 여기서도 마찬가지예요. 핵심을 지금 헷갈리고 있는 것입니다. 이 소경된 사람의 문제가 그 사람이 잘못했느냐, 부모가 잘못했느냐, 여기에 지금 초점을 맞추고 있는데 예수님은 그게 아니에요. 문제의 본질은 뭐냐? 하나님의 섭리가 그에게 나타내기 위함이다라고 말합니다. 이게 제자일 수 있어요. 핵심을 놓칠 수 있는 것입니다. 근데 여러분, 우리가 오늘 보고 있는 베드로도 가만히 보십시오. 사실은 이 베드로가요, 기적이 누굴 통해서 일어났습니까? 자기를 통해서 일어났습니다. 베드로가 자기가 지금 예수 이름으로 물론 했습니다만 자기가 손을 잡으니까 이 사람이 일어난 거예요. 그러니까 베드로가 사실은 어찌 보면 자기 손을 통해서 이 기적이 일어났기 때문에 자칫 조금 잘못 생각하면요, 베드로가 내가 굉장히 능력이 있는 모양이다 라고 착각할 수 있죠. 하나님의 섭리와 하나님의 역사를 마치 자기 자신의 능력으로 착각할 수도 있는 분위기예요. 지금요, 베드로 자기도 모르게 말이죠. 사람이니까. 그런데 제가 말씀드렸죠. 베드로가 여기서 위대한 것이 뭐냐면요, 그 순간에 그것을 행하고 능력을 일으킨 것은 자기나 요한이 아니라는 것을 분명히 알았고 그것을 입으로 선포했어요. 선을 분명히 그었습니다. 거기서 만약에 베드로가 가만히 아까 말씀드린 우물쭈물했다 그러면 여러분, 잠깐은 그가 추앙을 받고 말이죠, 굉장히
높임을 받았을지 모르겠지만은 그것은 그 자신에게도 안전병이에게도 사람들에게도 복이 되는 일이 아니었습니다. 그러나 여기서 베드로가 분명히 밝히는 거죠. 그거는 우리가 한 것이 아닙니다. 여러분, 이런 일이요 바울에게도 나타났습니다. 사도행전 14장에 보게 되면은 루스드라라는 지역에서 바울과 바나바가 가가지고 복음을 전하는데 거기서도 나면서 걷지 못하는 사람을 바울이 이렇게 세우는 이적을 행합니다. 그때 루스드라에 있는 많은 사람들이 막 몰려와 가지고요 이 바나바와 바울을 보면서 제우스다 그러고 막 이 헤르메스 신이라고 막 그를 떠받들면서 막 제사를 드리려고 하는 그런 상황이 벌어졌습니다. 그때 이 바울이 어떻게 하냐 하면요 사도행전 15절에 보면은 이렇게 말하면 놀라가지고 여러분 어찌서 이런 일을 합니까? 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람입니다. 우리가 한 것이 아닙니다 라고 쭉 이야기하면서 나중에 말하면 이런 일을 행한 것은 살아계신 하나님에게 여러분들이 돌아오고 예수 믿고 돌아오게 하기 위해서 하나님이 하신 일이지 우리가 한 게 아닙니다 라고 손살을 치면서 물러나는 그런 모습이 보여요. 바울도 참 그런 면에서 참 역시 위대한 사람이죠. 이거 쉬운 일이 아닙니다. 사실 왜? 자기를 통해서 그런 일이 일어났으니까요 이런 유혹에서 넘어질 수 있는 가능성이 있는 상황이에요. 근데 여러분 참 안타까운 일이 뭐냐면 여기서 넘어진 한 사람이 있습니다. 물론 그는 굉장히 훌륭한 사람이었어요. 누구예요? 모세였습니다. 모세는요 정말 훌륭한 이스라엘 민족의 지도자였습니다. 40년 광야 이스라엘 백성을 이끌었죠. 그런데 이 모세가 이런 상황을 한번 만났는데요 이스라엘 백성들이 민수기 20장 보게 되면 광야에서 먹을 물이 없어서 갈증을 하고 막 아우성을 치고 하니까 그때 20장 10절을 보게 되면 모세가 이야기합니다. 모세와 아론이 많은 사람들을 반석 앞에 모으고 말하죠. 패역한 너희야 들어라. 우리가 너희를 위해서 이 반석에서 물을 내려. 그걸 말합니다. 그러면서 어떻게 합니까? 지팡이를 들어서 바위를 딱 치니까 바위가 깨지면서 물이 팍 쏟아졌습니다. 많은 사람들은 그 물을 마시면서 누가 높임을 받았습니까? 모세. 이야 모세 아론이. 그러나 그것은 모세의 실수였습니다. 잠깐은 그가 높임을 받았지 모르겠지만 내가 물을 내려라고 치는 그 순간 물은 터져서 그가 이야 하나님의 사람이다라고 총을 받았지 모르겠습니다만은 결국은 그로 인해서도 이 모세는요 가나안 땅을 밟아보지 못하고 그 인생을 마감해야 됐습니다. 왜요? 주인공은 모세 자신이 아니었다는 사실이에요. 여러분 보십시오. 사실 이 대목에서 우리도 인생을 살아가면서 많은 사람들이 유혹을 받기도 하고 착각하기도 하고 신앙이 변질되기도 하는 그런 상황 우리도 만날 수 있습니다. 우리도 살아가면서 사건의 어떤 초점을 잘못 맞출 수 있습니다. 특별히 우리 인생에서 이런저런 일 속에서 사람이 주인공이 되게 되면요 신앙이 변질되는 가능성이 있는 것을 우리는 가끔 보게 됩니다. 2주 전인가 우리 교회 그 신현욱 전사님이라는 분이 오셔서 신천지 2단 세미나 했죠. 그때 2단 세미나 할 때 신천지가 어디서 나와요? 족보, 계보를 이렇게 보여줬습니다. 거기 보니까 지금 우리 막 극성을 보는 신천지 계보가 보니까 그 총교 문선명부터 해서 옛날에 그 전도관 그 신앙촌의 박태선 장로 그 계보가 나오더라고요. 거기서부터 이제 다 나와가지고 지금 이 신천지가 나왔다 그런 설명을 했는데 여러분 아마 여기 연세 좀 드신 분들은 박태선 장로의 집회 아마 가보신 분이 있을지도 몰라요. 벌써 한 50 몇 년 전이죠. 그때 제가 이야기를 들어보니 굉장했다고 합니다. 이 박태선 장로가 얼마나 능력을 받아가지고 처음에는 아주 신앙이 좋은 장로였어요. 근데 능력을 받아가지고 막 이적이 막 일어나고 하니까 이 사람이 헷갈린 거예요. 착각을 하게 된 것입니다. 막 사람이 막 나고 이적이 일어나니까 자기가 마치 하나님인 것처럼 착각하기 시작했습니다. 아마 그랬겠죠. 자, 병이 막 낫고 막 이적이 일어나니까 자, 다음 사람 나오시오. 또 낫고 싶은 사람 나오시오. 아마 이렇게 하지 않았는가 싶어요. 생각이 듭니다. 어떻게 됐습니까? 결국은 그 자리에 자기가 지금 가야 될 자리가 아닌데 자기가 이제 능력이 나타나니까 마치 자기가 하나님인 것처럼 되어버리면서 결국 그는 이단의 교주가 되고 말았습니다. 왜요? 주인공이 바뀌어버린 거예요. 여러분 우리나라에서도요 이렇게 그 신유의 역사를 많이 일으키는 분들이 있습니다만 그 중에 여러분 대표적인 분이 누구냐 하면은 여러분 잘 아시죠? 조영기 목사님입니다. 여러분 조영기 목사님은 뭐 해외도 마찬가지고 뭐 한국에서도 늘 이 신유에 대한 이런 기도를 많이 하시고 실제로 이적도 많이 일어납니다. 그런데 참 놀라운 것이 뭐냐면 뭐 옛날에 조금 그런 이야기 있긴 했습니다만
최근에도 정규 목사님에 대해서 누가 뭐 이렇게 이단이다, 뭐 그거 이렇게 기도해서 막 사람이 낫고 하는 거에서 뭐 이렇게 뭐라고 말하는 사람이 없습니다. 왜 그럴까요? 그런 놀라운 이적을 일으키고 막 신유의 기도 늘 하시고 이렇게 하는데 왜 그분에 대해서 아무도 이야기하지 않을까요? 아마 여기 순복음에서 신앙생활 좀 해보신 분은 아시겠습니다만은 조영기 목사님을 제가 가만히 관찰하고 연구해 보니까요, 그분에게는 뭐가 있냐면 예수 그리스도 복음이 확실히 있었습니다. 늘 이분이 집회할 때마다 늘 이제 이 병자를 위해서 기도하십니다만 항상 그 전에 하는 게 뭐냐면요, 먼저 예수 그리스도를 소개해요. 예수 그리스도 복음을 전해요. 그래서 먼저 예수 믿는 사람 일어나시오 기도하고, 먼저가 분명히 말하는 것은 이 신유의 역사를 일으키는 것이 뭐냐, 내가 주인공이 아니라는 걸 분명히 밝힙니다. 예수 그리스도 그분이 주인공이라는 거예요. 예수님을 분명히 소개합니다. 복음이 너무너무 확실해요. 그리고 복음을 전하고 예수님이 주인공이라는 걸 확실하게 밝히고 나서 기도하니까 역사가 나타나도 주인공이 예수님이 확실하니까요, 아무도 말이 없는 거예요. 그 제가 그분에서 이제 정희 목사님을 존경합니다. 얼마나 복음이 확실한지 몰라요. 그분이요, 항상 집회할 때마다 그분은 예수 그리스도 복음을 전해요. 물론 이제 신유에 대해서 기도하지만은, 왜요? 이것이 중요한 것입니다. 자기가 주인공이 아니라는 거예요. 예수 그리스도가 주인공이라는 겁니다. 이것이 너무너무 중요한 부분이에요. 우리도 살아가면서 마찬가지입니다. 이것이 안 되면 주인공이 바뀌게 되잖아요. 그러면 거기서 문제가 생기는 거예요. 그것이 이단이 나오는 것이죠. 우리가 살아가면서 이런저런 일들을 만납니다. 여러분, 이런저런 사건들을 만날 거예요. 환경을 만날 것입니다. 그때 우리가 뭘 봐야 되냐? 때론 절망적이고 정말 실망되고 좌절되는 환경을 만날 수도 있습니다. 그러나 그때 우리가 무엇에 주목해야 되냐 말이죠. 우리가 그때 우리도 모르게 사람이니까 현실을, 사람을, 환경을 주목하게 될 가능성이 있습니다. 그러나 오늘 성경 우리가 보여주고 있는 것이 뭐냐면, 인생의 어떤 사건을 만날 때 우리가 가장 먼저 주목해야 되는 것은 현실이나 사람이나 환경이 아니고 그 속에 역사하시는 하나님의 승리를 보아야 될 줄 믿습니다. 그러면 일어설 수 있는 거예요. 거기서 우리가 하나님의 승리를 보지 못하고 예수 그리스도의 주인공 되시는 그분을 보지 못하면요, 어떻게 됩니까? 우리가 핵심을 놓치는 거죠. 우리가 헷갈리는 것입니다. 아마 여러분들 중에서도 이 핵심을 놓치고 헷갈리는 그런 경험이 있을지도 몰라요. 여러분이 어떤 사건을 만날 때 힘들지만요, 그 사건 속에 어떤 사람, 환경이 아니라 쉽지 않지만 그 사건 속에서 역사하시는 하나님의 섭리를 보게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 뜻을 발견하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러면 여러분 일어설 수 있음을 믿습니다. 하나님이 하신 일인데 사람을 보니까 해결이 안 된다는 거예요. 이거 정말 조심해야 되는 부분입니다. 가끔씩 저는 성도님들이 이런 이야기를 듣습니다. 목사님, 제가 오래전에는 어떤 목사님한테 참 은혜를 많이 받았는데 세월이 지나가지고 제가 그 목사님 너무너무 실망했어요. 시험 들었어요. 그럴 수 있죠. 여러분, 왜 그럴까요? 그분은 어찌 보면 여러 가지 이유가 있겠습니다만 핵심을 놓칠 경우일 수 있습니다. 그 목사님이 한때는 능력을 바라고 막 잘하고 했었죠. 여러분, 그거는 그 목사님이 한 게 아니고 하나님이 그 목사님을 사용해서 하신 것인데, 하나님을 보지 못하고 그 목사님을 보니까 지금은 그러지 않으니까 시험에 드는 것이죠. 우리가 오늘날 한국교회의 위기와 이 한국교회의 많은 어려운 문제가 여러분 무엇인지 아십니까? 여러 가지 이유가 있겠습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면요, 바로 사람을 의존하는 경향이에요. 사람을 보는 경향입니다. 목사라는 그 사람을 보는 거예요. 내가 좋아하는 다윗 목사님이나 그 목사를 보는 것이죠. 그러면 어떻게 됩니까? 그 사람은 언제든지 변할 수 있죠. 어떤 상황이 바뀔 수 있습니다. 그러면 그 신앙이 위험해지는 것이죠. 저는 이 말씀을 준비하면서 제가 생각난 게 누구냐면 존 스토트 목사님입니다. 저는 그분을 너무 존경하고 제 개인적인 멘토로 정말 모시고 제가 있는데요. 한 번은 제가 영국에서 이제 공부하면서 목사님 만나서 인터뷰도 하고 대화를 하는 때가 있었습니다. 제가 그분의 인품과 여러 가지 정말 너무너무 멋있고 좋아서 존경스러워서 제가 그랬습니다. 목사님, 저는 정말 목사님 같은 사람 되고 싶습니다. 제가 이렇게 이야기를 했습니다. 정말 진심으로. 그러니까 존 스토트 목사님이 웃으시면서 저한테 그런 이야기 하더라고요. Not like me.
like Jesus Christ. 이렇게 기억하시는 거예요. Not like me. 나와 같이 되어서는 안 됩니다. Like Jesus Christ. 예수님처럼 되어야 됩니다. 이렇게 이야기하시는 거예요. 그 말씀이 제 마음에 깊이 뿌리를 내렸습니다. 그렇지. 이분이 너무 존경스럽고 훌륭한 분이지만 이분이 나의 주목의 첫 번째가 아니라 그분을 통하여서 나타나는 예수 그리스도 그분을 보아야겠다. 참 제가 그 말씀을 듣고 다시 한번 제 자신을 추스려 주셨습니다. 여러분 이제 하나를 가겠습니다. 오카는 목사님 제가 굉장히 존경합니다. 개인적으로 제가 참 멘토링을 받으면서 교회를 개척해서 참 많은 도움을 받았습니다. 그런데 사실은 저는 오카는 목사님의 성격은 별로 좋아하지 않습니다. 그분의 성격은 조금 저하고 좀 달라요. 어떻게 말하면 그분은 상당히 때로는 아주 칼 같고 좀 차갑습니다. 저는 따뜻한 걸 좋아하는 사람이에요. 그래서 이 성격이 저하고 좀, 저는 그런 성격 별로 안 좋아해요, 사실은요. 아주 이게 칼입니다, 칼. 그런데 제가 왜 그분을 존경하고 그분을 제 멘토로 삼고 있습니까? 그분의 성격과 기질은 저하고는 좀 안 맞지만 그분이 평생을 통해서 보여주시고 말씀하시고 선포하신 예수 그리스도 그분을 제가 그분을 통해서 보았기 때문에 제가 그분을 존경하는 것입니다. 우리가 신앙생활을 하면서요, 여러분 조심해야 될 것이 있습니다. 사람을 보는 것입니다. 요즘은요 훌륭한 목사님, 설교 잘하는 목사님, 아주 인물 좋은 목사님 주변에 굉장히 많습니다. 그래서 많은 사람들이 목사님을 보게 됩니다. 울렸다가 웃겼다가 이것도 잘하시고요, 인물도 좋으시고요, 그냥 사람들 마음이 시원하게 쫙 긁어줘가지고 아따 시원하다 그렇게 만들어주기도 하고 말이죠. 막 위로해 주시기도 하고 막 해가지고 잘해가지고 막 사람들의 마음이 호흡하는 그런 분들이 제법 많아요. 정말 저는 그런 게 좀 안 돼가지고 좀 그렇긴 한데, 하여튼 제가 봐도 제가 목사인데도 불구하고 정말 잘하신다 이런 생각이 드는 분들이 있어요. 좋습니다. 그러나 우리가 한 가지 조심해야 될 게 있어요. 여러분, 그분의 말, 그분의 외모, 그분의 어떤 그런 논리 정연하고 말이죠, 우리 마음을 시원하게 해주고 말이죠, 카타르시스를 주고 말이죠, 유머를 주고 위트를 주고 말이죠, 그것도 필요합니다만 사실은 더 중요한 것은 그분에게서 예수 그리스도의 십자가가 나오고 있느냐, 그분이 예수 그리스도를 전가하고 있느냐, 이것은 더 중요한 사실이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 안 되면요, 자칫하면 그 사람은 자기가 주인공이 될 수 있어요. 여러분, 목사가 주인공이 아닙니다. 그런 의미에서 여러분, 저는 제 자신을 항상 생각해 봅니다. 여러분들은 그런 분이 별로 없겠지만은, 여러분 김대중 목사를 너무 그렇게 믿지 마세요. 그러다 너무 불신하지 마시고. 그러나 여러분 김대중 목사를 믿지 마세요. 저는요 주인공이 아니에요. 저는 그저 수도관에 불과합니다. 예수 그리스도 그분을 전거하고 그분의 메시지를 전하는 그런 도구에 불과하다는 것입니다. 정말 여러분들이 주목하고 마음에 새기고 보아야 될 것은 저를 통해서 선포되어지고 저를 통해서 말씀하시는 예수 그리스도의 십자가의 복음의 능력, 그분의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 예수를 보셔야 돼요. 예수를. 베드로가 말하잖아요. 왜 우리를 주목하느냐? 베드로가 말합니다. 나는 주인공이 아니야. 왜 나를 주목하느냐? 이렇게 말합니다. 정말 베드로가 위대한 것이 거기 있어요. 여러분, 사람을 주목하면 안 됩니다. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 주목하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 정말 제대로 된 메시지를 전하는 사람이 누구냐 분별하셔야 돼요. 여러분들이 정말 이 사람이 예수 그리스도의 복음을 전하고 있느냐, 아니면 자기 PR하고 있느냐, 자기의 어떤 스킬과 자기의 어떤 외모와 자기의 어떤 그런 것을 스펙을 가지고 사람들의 마음을 끌어당기는 사람이냐, 정말 예수 그리스도의 복음에 정인이 되어서 자기는 주인공이 아닌 것을 선포하면서 예수를 전하고 있는 사람이냐, 이걸 분별하셔야 돼요. 오늘날 이것이 안 되니까 많은 사람들이 신앙생활하다 실망하고 시험 들고 떠나는 거예요. 왜?
예수를 주목하지 않고 사람 목사를 주목하니까 이런 일이 생길 수 있다는 사실입니다. 베드로가 주인공이 아니에요. 목사가 주인공이 아니에요. 여러분, 신앙생활하면서 사람이 주인공이 되는 시대 속에서요, 우리 신앙생활에서 항상 조심해야 될 것 중에 하나가 뭐냐 하면, 우리가 열심히 전도하고요, 열심히 봉사하고요, 열심히 헌금하고요, 열심히 섬기고요, 다 좋습니다. 귀한 일입니다. 그러나 여러분, 조심해야 될 것이 있는데, 여러분, 전도는 내가 하지만 결국은 전도를 통해서 영혼들이 돌아오게 하는 건 누구죠? 누굽니까? 그것은 하나님이 하십니다. 나는 도구일 뿐이에요. 우리가 주목받아서는 안 됩니다. 정말 많은 분들이 수고하고요, 많은 분들이 헌신하고 참 좋습니다만은, 정말 거기에서 정말 성숙한 성도들은요, 어떤 모습이냐? 은혜를 받은 사람이 누구냐 하면요, 내가 없어지는 사람들이에요. 나는 없어지는 거예요. 나는 아무것도 아니에요, 주님이 하셨습니다 라고 말하는 사람이 성숙한 성도고요, 그런 사람이 바로 제대로 된 믿음을 가진 사람입니다. 선생님, 목사님 그런 이야기를 하시더라고요. 목회가 뭐냐? 이런 이야기를 해요. 목회라는 것은 섭섭한 사람 달래주는 것이 목회다, 그런 이야기를 하시더라고요. 왜 그런 이야기가 나올까요? 교회에서 이런저런 섭섭한 일이 많이 생기기 때문에 그렇죠. 그러나 여러분, 한번 생각해 보아야 됩니다. 왜 섭섭한 일이 생길까요? 자기도 모르게 자기 그 봉사와 섬김과 모든 일에 있어서 자기가 주인공이 되니까 그런 일이 생길 수 있다는 것입니다. 왜요? 내가 이렇게 열심히 하고 이렇게 내가 하는데 왜 나를 알아주지 않지? 왜 내 생각과 뜻이 관철되지 않지? 주인공이 누굽니까? 나도 모르게 내가 주인공이 되는 거예요. 알아주지 않아도, 내 생각이 관철되지 않아도 예수 그리스도의 복음만 전해질 수 있다면, 하나님이 영광만 받을 수 있다면 나는 괜찮습니다. 왜요? 주인공이 내가 아니니까요. 주인공이 예수 그리스도 그분이니까요. 하나님이 주인공이니까요. 이런 마음으로 우리가 섬긴다면요, 어떤 이런저런 일이 만나도 우리가 뛰어넘을 수 있는 것입니다. 왜 우리를 주목하느냐? 여러분, 그래서 우리가 신앙생활하면서 제일 조심해야 되는 게 목사고요, 여러분 중에서도 다른 사람들부터 이렇게 칭찬을 받는 분들 있잖아요. 정말 잘하네요, 이런 분들 있잖아요. 이런 분들은 정말 우리가 정말 늘 조심해야 됩니다. 왜요? 나도 모르게 내가 주인공이 될 수 있거든요. 저를 한번 따라할까요? 왜 저를 주목하시나이까? 저는 주인공이 아닙니다. 할렐루야. 이게 너무너무 중요해요. 우리 사랑하는 성도 여러분, 인생을 살아가면서 우리가 주목해야 될 것을 분명히 정해야 됩니다. 이런저런 사건 사고를 만나면서요, 환경과 상황 속에서 여러분, 우리는 뭘 주목하고 있습니까? 혹시 여러분 가운데서 어려운 일을 만나고 힘든 일을 만날 때에 절망스럽고 포기하고 싶고 좌절이 되는 분이 있습니까? 여러분, 여러분의 환경과 사람을 보지 마시고 그 사건 속에 하나님의 승리를 보게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그 모든 일에 하나님의 승리가 있어요. 하나님의 뜻이 있습니다. 그래서 예레미야 29장 11절에 이런 말씀이 있어요. 여호와의 말씀이라 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 뭐예요? 미래와 희망을 주는 것이라. 하나님은요, 어떤 일 속에서도 저와 여러분에게 미래와 희망을 주시기를 원하신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그 속에서 하나님의 승리를 보게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님을 사랑하는 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 하나님의 약속을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 닉 부이치치가 그런 이야기를 했습니다. 하나님께서 바로 당신에게 가진 계획을 알 때 비로소 행복해질 수 있습니다. 여러분, 하나님을 바라보시고 하나님을 주목하셔야 됩니다. 여러분, 일이 잘 풀리는 분이 있습니까? 모든 일 잘 되는 분이 있습니까? 우리는 조심해야 됩니다. 유혹에 넘어가서는 안 됩니다. 착각해서는 안 됩니다. 왜 나를 주목하십니까? 라고 우리 말해야 됩니다. 하나님, 여러 사람에게 내가 주인공이 아니에요, 제가 아닙니다,
라고 말할 수 있어야 돼요. 지난주에 어느 한 분이 등록을 하셨어요. 우리 한 성도님이 우리도 참 이렇게 좋게 생기신 분인데 이렇게 얘기하는 거예요. 목사님, 이제 기도 제목이 뭐냐 물어보니까 이제부터는 일이 잘 풀려도 다시 세상으로 나가지 않게 해달라고 기도하는 거예요. 그래서 자기가 이번에 마음 먹고 등록을 했다는 거예요. 교회 좀 다니다 안 다니다 이렇게 했는데, 그래서 어떻게 해야 되는지 물어보니까 지금까지 신앙생활 해오면서 과거에도 교회에 이렇게 왔다 갔다 했는데 일이 꼬이면 나와서 기도해가지고 풀리면 세상으로 다시 돌아가고, 또 그러다 또 무슨 일 안 좋으면 또 와가지고 또 기도하다 또 풀리면 또 가고, 이걸 그동안 수없이 반복했다는 거예요. 이번에도 일이 꼬여가지고 다시 온 거예요. 근데 이번에 기도 제목이 뭐냐면요, 이제는 그런 세월을 반복하지 않게, 이제는 앞으로 일이 풀려도 진짜 제대로 저는 신앙생활을 하게 하는 것이 기도 제목이다. 얼마나 멋있습니까? 그런 기도 제목을 내더라고요. 여러분, 왜 그렇습니까? 이게 인간입니다. 왜요? 나도 모르게 내가 주인공이 되는 거예요. 일이 좀 풀리기 시작하면 내가 그래도 내가 주인공이 되어버리는 거예요. 이게 사단의 작전입니다. 아담과 하와가 뭐라고 말했습니까? 사단이가 너 이거 선악과 먹으면 하나님처럼 될 거야. 자기 자신이 주인공이 자꾸 되게 만드는 거예요. 이게 사단의 속임수입니다. 속으면 안 됩니다. 우리는 주인공이 아니에요. 자, 우리 옆에 분을 이렇게 한번 축복합시다. 인생의 모든 사건은 하나님의 섭리 가운데 있습니다. 너무 조급해하지 마세요. 너무 조급해하지 마세요. 우리는 주인공이 아닙니다. 할렐루야. 우리 한번 이 찬양 같이 한번 부르고요, 한번 이 우리의 마음을 선포하고 고백하고 우리 한번 기도했으면 좋겠습니다. 이 땅에 오직 주밖에 없네. 우리의 고백입니다. 이 땅에 오직 주밖에 내가 주인공이 아닌 거예요. 그 무엇도 나를 예수님이 주인공입니다. 채울 수 없네. 주님의 평안 내 안에 있네. 그 누구도 빼앗을 수. 다시 한번 고백합시다. 이 땅에 오직 주님이 내 주이십니다. 이 땅에 우리의 고백입니다. 주밖에 없네. 그 무엇도 나를 채울 수 없습니다. 채울 수 예수님이 없네. 주인공이십니다. 주님의 평안 내 안에 있네. 그 누구도 빼앗을 수. 그럼 우리 이렇게 고백합니다. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓습니다. 주인 삼은 모든 것 내려놓고 주님, 제가 주인공이 아닙니다. 고백하는 거예요. 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 붙잡고 사랑했던 모든 것, 사랑했던 모든 건 내려놓고 내가 주인공이 아니에요. 하나님의 섭리 가운데 있어. 주님만 사랑. 다시 한번 고백합시다. 내가 주인 삼은 모든 것 주님 내려놓겠습니다. 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가. 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것, 내가 주인 되었던 모든 것, 모든 것 내려놓고 주님만. 주님만 사랑해. 그렇습니다. 하나님, 주님이 주이십니다. 주 사랑 거친 풍랑에도 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 깊은 바다처럼 나를 잠잠케. 그렇습니다. 하나님 아버지요, 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 우리 한번 이 시간 눈을 감고 한번 기도합시다. 오늘 말씀을 통해 성령께서 여러분에게 말씀하셨을 것입니다. 여러분, 어떤 상황과 환경과 사건 속에 있습니까? 사람을 보지 마십시오. 환경을 먼저 보지 마십시오. 그 가운데 하나님의 섭리가 있습니다.
하나님을 발견하셔야 됩니다. 절망과 좌절하지 마십시오. 하나님은 절대로 절망과 좌절을 주지 않습니다. 하나님은 합력해서 선을 이루어 주시기를 원하십니다. 여러분에게 떡을 주시기를 원하십니다. 그 믿음을 붙잡으십시오. 혹은 일이 잘 되고 잘 나가는 분이 있습니까? 여러분, 착각하거나 유혹에 넘어가서는 안 됩니다. 우리가 주인공이 아니에요. 내가 주인공이 아니에요. 하나님이 내 인생에, 예수 그리스도 그분이 내 인생의 주인공입니다. 왜 우리를 주목하느냐? 베드로의 그 심정이 우리에게 필요합니다. 우리 한번 이 시간 각자 주신 음성을 붙들고 하나님 앞에 결단하면서 함께 기도하겠습니다. 기도합니다. 오 성령, 이 시간 우리 가운데 찾아오셔서 말씀하여 주시고 우리가 결단하게 하시기 원합니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지, 그렇습니다. 우리가 이런저런 일을 만납니다. 이런저런 환경과 사건과 영향 속에 있습니다. 그러나 하나님 아버지, 이 속에서 하나님 아버지 사람을 보지 않고 어떤 환경과 조건을 보지 않고 하나님 아버지, 하나님의 섭리를 보게 하여 주시옵소서. 하나님의 뜻을 발견하게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 하나님 주시는 반드시 하늘의 선을 이루겠다고 말씀하시는 하나님의 약속을 부여잡고 다시 일어서게 도와주시옵시고, 하나님 붙들고 우리가 다시 일어서서 절망을 딛고 일어설 수 있는 믿고 있지 않는 그런 인생이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 조급하지 아니하고 하나님 우리 자신을 절망하지 아니하고 하나님의 섭리를 붙들고 하나님의 뜻을 발견하면서 끝까지 승리하며 일어날 수 우리 머리로 인도하여 주시옵소서. 왜 우리를 주목하느냐? 우리 모든 삶이 잘될지라도 하나님 주인공이 내가 아니라는 것을 깨닫게 도와주옵소서. 우리가 정말 속지 않게 도와주옵시고 사단에게 속아서 내가 주인공인 것처럼 내가 모든 걸 하는 것처럼 나 때문에 잘 되는 것처럼 주여 착각하지 않도록 주여 도와주기 원합니다. 그래서 교만하여서 하나님 앞에 정말 다시 한번 어려운 나가지 않도록 도와주시옵시고, 하나님 말씀 앞에 우리가 내 자신을 내어놓고 정말 왜 나를 주목하느냐? 겸손하게 하나님 나가서 우리 자신을 내어놓고 기도하는 우리 모든 자신을 인도하기 원합니다. 하나님의 도와주시옵소서. 우리 인생의 주목해야 될 것들을 분명히 바라보고 주목하고 나아갈 수 있는 우리 삶이 될 수 있도록 도와주시옵시고, 그 우리와 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주여 도우시옵소서. 하나님 함께하여 주시기 원합니다. 오 주여 도우여 주시옵소서. 아버지, 하나님 아버지, 인생에서 이런저런 일을 만나면서 나도 모르게 그 사건 속에 하나님의 섭리와 뜻을 보는 것이 아니라 사람을 볼 때가 많았음을 고백합니다. 환경을 볼 때가 많았음을 고백합니다. 예수의 능력을 본 것이 아니라 나의 능력을 볼 때가 많았습니다. 주여 아버지, 오늘 말씀 앞에서 다시 한번 우리 인생의 초점을 하나님의 섭리로 옮기기를 원합니다. 주여 도와 주시옵소서. 주님, 내가 주인공인 줄 알았습니다. 내가 다 해야 되는 줄 알았습니다. 나도 모르게 내가 주인이 되고 말았습니다. 그러나 하나님 아버지, 내가 주인공이 아닌 것을 알았습니다. 주님이 주인공이고, 베드로가 고백했던 것처럼 왜 나를 주목하느냐? 나는 주인공이 아니라 우리의 신앙에, 우리의 삶에 예수 그리스도가 주인공이 되어 주시옵소서. 우리는 그저 도구로만 쓰임받고 주님께 영광을 돌릴 수만 있다면 하나님 그것으로 만족한 우리의 신앙이 되게 하여 주옵소서. 우리 영혼의 반석이 되어 주시고 하나님의 그 사랑에 우리가 세워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 한번 다 자리에 일어나시면서 옆에 분하고 이렇게 한번 손을 잡고 축복합시다. 인생의 사건 속에서 하나님의 섭리를 보기를 바랍니다. 인생의 사건 속에서 하나님의 섭리를 보기 바랍니다. 우리 집사님, 우리 장로님, 권사님, 우리 성도님, 우리는 인생의 주인공이 아니라는 거 알고 삽시다. 우리 인생의 주인공이 아니라는 것을 알고 삽시다. 할렐루야. 그렇습니다. 하나님이 주인 되시고 그분이 저와 여러분의 인생을 책임질 줄 믿습니다. 이제 이 시간
약할 때 강함 되시고 나의 삶을 일으키시는 예수 그리스도 이름을 한번 선포하고 세상에 나갈 텐데, 여러분 세상 만만치 않죠? 이 말씀 붙들고 여러분 승리하고 다시 돌아오길 바랍니다. 전에 말씀드렸지만 세상에 그친 세상에 나가 쓰러지고 낙오해서 못 오신 분들이 있는 것 같아요. 보니까 가끔씩. 다음 주 꼭 승리하고 돌아오셔야 됩니다. 할렐루야. 아멘. 자, 우리 다시 손을 잡고 다음 주에 승리하고 꼭 다시 자리에서 만납시다. 다음 주에 승리하고 꼭 다시 만납시다. 이게 만만치 않아요. 세상은요 거칠기 때문에. 할렐루야. 아멘. 힘차게 이 말씀을, 이 찬양을 통해서 예수 그리스도를 붙잡고 나가셔서 멋지게 힘들지만 승리하고 다시 돌아오겠습니다. 약할 때 강함 되시네. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주. 우리의 주 고백입니다. 나의 모든 것. 우리 잠옷실도 할렐루야. 주 안에 있는 주 보물, 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없습니다. 포기할 수 없네. 주님은 주 나의 모든 나의 것입니다. 모든 예수가 내 인생의 주인이십니다. 예수 어린 양. 예수 어린 양. 할렐루야. 주님이 주인 되십니다. 하나님의 승리가 이루어질 줄 믿습니다. 예수 어린 양. 어린 양 존귀하니. 십자가 죄사하셨네. 우리의 고백입니다. 십자가 죄사하셨네. 주님의 이름 찬양해. 그렇습니다. 주님이 나의 모든 것입니다. 모든 것. 예수 그리스도 그분이 쓰러진 나를 세우고 쓰러진 나를 세우고 나의 빈자 채웁니다. 채우네. 주는 나의 모든 것입니다. 우리의 고백입니다. 우리도 손을 들고 하나님의 우리 선포합시다. 예수 어린 양. 예수 할렐루야. 어린 양 존귀한 이름. 예수가 내 인생의 주인이십니다. 나는 주인공이 아니에요. 예수 어린 양. 예수 어린 양 존귀한 존귀가. 다시 한번 온마음을 모아서 예수 어린 양 우리 선포합니다. 선포합니다. 예수 어린 양 할렐루야. 할렐루야. 하나님이 우리 인생의 주인이십니다. 예수가 주인공이십니다. 주여 사용하여 주옵소서. 예수 주여 성령케 하여 주옵소서. 어린 양 존귀한. 다시 한번 마지막으로 한 번 더 온 마음을 모아서 선포합시다. 예수 어린 양. 할렐루야. 주의 영광을 받아 주옵소서. 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 우리의 인생의 주인이십니다. 오 하나님 영광을 받아 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 정리하신 이름의 은혜와 하나님의 무한한 사랑하심과 성령의 역사하심이 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 우리의 인생의 사건 속에 우리가 주목해야 될 것은 하나님의 섭리임을 기억하고 어떤 순간에도 내가 주인공이 아니라 왜 나를 주목하느냐고 겸손히 자신을 낮추며 주인공 되시고 능력 되신 예수를 높인 그 베드로처럼 우리 인생에서 예수 그리스도를 높이며 살아가기로 마음에 결단하는 모든 주의 백성들 머리 위에 저희의 가정과 자녀와 사랑 아내와 남편과 부모와 모든 삶의 여정 위에 하나님 아버지 특별히 인생의 많은 기도 제목 위에 특별히 산부에 나오면서 기도 제목 가지고 나온 모든 그 기도 위에 회복되어야 될 육체 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.